बाइबल दे विच जदों असीं एग्जाम्पलां देखदे जिन्नों रब ने इस्तेमाल कीता, भावें तुसीं अब्राहम नूं असीं लै लईए, इसहाक, यकूब नूं, यूसुफ नूं भावें लै लईए, और जां जिहड़ा वा दाऊद नूं, मूसा नूं, शदरक, मेशक, अबदनगो नूं, दानियल नूं, जां नवें नेम दे जिहड़े सी सारे रसूलां नूं लै लईए, किसे दे भी जीवन नूं लै लओ, जिन्नों रब ने इस्तेमाल किया उन्हां दे जीवन विच एक गल तुहानूं जरूर लभेगी। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे ते जलाली नां दे विच सब नूं जय मसीह दी। पर दोस्तों एक बार फिर पास्टर विक्टर एम सिद्धू तुहाडी सेवा दे विच हां रोहान टीवी दे नाल। और सब तो पहला मैं बड़ा धन्नवादी हाँ जो प्यार तुसी पिछलियां वीडियोज़ नूं दिता, उस दे लई मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ। और इसी तरह लगातार असीं प्रभु दे कलाम दे विचों सिखांगे। और अज मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गलबात करन जा रहा हाँ वो बहुत ही खास है, जरूरी है। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जे तुसी इस भेद नूं प्रभु दे नूं समझ गए तो प्रभु दी आशीषां ते बरकतां नूं खुद शैतान भी नहीं तुहाडे जीवन दे विचों रोक सकदा। और अज असीं वफादारी की गल करांगे, जिहड़ी अज असीं देखदे हां कि जिथे दुनिया चली गई जां आ गई है, इत्थे जिहड़ा आ वफादारी नां दी जिहड़ी चीज़ है ये दिनों दिन घटदी जा रही है। पर जिहड़े मसीह लोग ने, बाइबल के अनुसार मसीह लोगों का वफादार होना जिहड़ा वो बड़ा जरूरी है। और पिछले समय दे विच भी जे असीं देखदे सां ते मसीह लोग जिहड़े सी वफादारी दे नां दे विच जाणे जांदे सी। और मैं समझदा लोकी गवाहियां पाउंदे सी कि ये बंदा मसीह नूं मनदा जी, ये प्रभु दे नां ते चलदा, इहनूं पुछ लो, ये कदे भी झूठ नहीं बोलेगा, ये कदे धोखा नहीं करेगा और ये वफादारी दे नाल चलेगा। तो अज मैं तुहाडे नाल इस वफादारी दे भेद नूं दसना चाहुंदा कि साडा वफादार होना क्यों जरूरी है, जदों असीं वफादार होवांगे ते की होवेगा और किहड़े-किहड़े एरिए दे विच असीं वफादार होना है। सो सब तो पहले कि बाइबल दे विच जदों असीं एग्जाम्पलां देखदे जिन्नों रब ने इस्तेमाल किया, भावें तुसीं अब्राहम नूं असीं लै लईए, इसहाक, यकूब नूं, यूसुफ नूं भावें लै लईए, और जां जिहड़ा वा दाऊद नूं, मूसा नूं, शदरक, मेशक, अबदनगो नूं, दानियल नूं, जां नवें नेम दे जिहड़े सी सारे रसूलां नूं लै लईए, किसे दे भी जीवन नूं लै लओ, जिन्नों रब ने इस्तेमाल किया उन्हां दे जीवन विच एक गल तुहानूं जरूर लभेगी, वफादारी। आमीन। इस करके बाइबल दे विच बड़ियां एग्जाम्पलां ने जिहड़े लोग वफादार होए। इत्थों तक रूथ बाइबल दे विच लिखिआ वो वफादार बनी रही और अपनी सस दा साथ नहीं छड्डिया, उसदे हालातां दे विच उसदे नाल बनी रही। ते बाइबल च लिखिआ जिथे जिहड़े खेतां विच सिੱਟੇ चुणदी सी, प्रभु ने उसनूं मालक बना दिता। यूसुफ जिहड़ा एक गुलाम सी और गुलाम होके मिस्र दे विच गया, पर खुदा ने उन्हें इन्नी बरकत दी कि मिस्र दे विच सब तो उत्तम जिहड़ा सी उसनूं उसने एक राजा ही बना दिता कि उस उपर कोई भी नहीं सी फिराउन दे सिवाए, और जो भी वो चाहुंदा सी, जो उसनूं सही लगदा सी वो कर सकदा सी। और बाइबल दे विच असीं देखदे भेडां चारन वाले दाऊद नूं प्रभु ने भेडां चारन वाले ते चुक के इस्राएल दा राजा बना दिता। ये वो लोग ने जिहड़े वफादार सी। किसे दे भी लै लो, जिन्हां दीयां मैं तुहानूं उदाहरणां दित्तियां, किसे नूं भी लै लो, उन्हां दे जीवन विच एक गल सी, वो सी प्रभु दे नाल वफादार। सो पहली गल असीं वफादार होना किथे किथे और किहड़ियां चीज़ां दे विच। पहली गल साडा परमेश्वर दे नाल वफादार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिन्ना चिर इंसान परमेश्वर दे नाल वफादार नहीं हुंदा, उन्हां चों होर जिंदगी दे किसे खेतर दे विच ओ वफादार हो नहीं सकदा। सो पहली गल कि साडा परमेश्वर दे नाल वफादार होना बड़ा जरूरी है। और बाइबल दे विच इसे तरह लिखिआ, जदों असीं कूच दी किताब उसदे 20 बाब दे विच 10 हुकमां नूं पढ़दे हां, पहले 2 हुकम रब ने इसे बारे इसे करके इसराइलियां नूं दित्ते सी कि सिर्फ तुसीं मैनूं परमेश्वर मनना है, तुसीं किसे भी मूरत नूं, किसे तस्वीर नूं, आकार जां किसे भी होर चीज़ नूं जिहड़ा वा मेरे तो सिवाए परमेश्वर नहीं मनना। और इसका यही मतलब सी, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा सी कि इसराइल के लोग उसदे नाल वफादार रहन। और इसे तरह मेरे लोगों, जो प्रभु दे लोगों, जो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि इसे तरह जिहड़ा प्रभु अज भी चाहुंदा है मसीहां तो कि वो उसदे नाल वफादार रहन और उसदे नाल बेवफाई ना करन।
इस करके बाइबल दे विचों असीं पहली गल ये कि परमेश्वर दे नाल वफादार होना बड़ा जरूरी है। जिन्ना चिर असीं परमेश्वर दे नाल वफादार नहीं होवांगे, असीं अपनी कलीसिया दे नाल वफादार नहीं हो सकदे, असीं अपने परिवार दे नाल वफादार नहीं हो सकदे, असीं अपने काम दे विच भी वफादार नहीं हो सकदे। सो सब तो पहलां साडी वफादारी जिहड़ी है वो परमेश्वर दे नाल होनी चाहिदी है। और जदों असीं परमेश्वर दे नाल वफादार होवांगे, दुआ दे विच, रोजे दे विच, बाइबल पढ़न दे विच, संगति करन दे विच, अपने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਨ ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਇਕੀ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਫਸੀਆਂ उसका 5 बाब उसकी 22 तो आखिरी आयतां तक और 6 बाब ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 6 ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਨੌਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੈੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੋ, ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੰਗ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਤੇ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ 366 ਦਿਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਬਾਬ ਉਸਦੀ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਵਫਾਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ 10,000 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 25 ਬਾਬ ਉਸਦੀ 23 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਉਸਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 25 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2, ਇੱਕ ਨੂੰ 1, ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਕਮਾ ਲਏ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੱਪ ਛੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰੂਹਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।